Hello everyone. Today I will discuss about plus 3 second semester English poetry unit 3 My Heart Lips Up by William Wordsworth. तो इतार आगु आम दुईटा यूनिट भी सारी देचुन जेन मैंने से भिडियोटा नुहे देख डिस्क्रिप्शन रे लिंक अच्छे से दुईटा भिडियोर जाइए देखिपार यूनिट 1 एंड यूनिट 2। तो आज भिडियोटा आम देखा सम्बलपुर यूनिवर्सिटी प्लस 3 सेकेंड सेमिस्टर इंग्लिश पोएट्री माई हार्ट्स लिव्स अप बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन आंसर सहित नोट्स अति सरल ओडिया भाषा रे बुझमा आमे। तो चलो बिना डरी करी स्टार्ट करमा आज वीडियो। तो यूनिट 3 माई हार्ट लिव्स अप के लिखिछन राइटर हेले विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 to 1850, written on 26 March 1802 and published in 1807. This poem addresses the themes found in Tinton Abbey and Odie, intimation of immortality and a much more concise way. The last three lines, for my heart lips up, serve as an epigraph to the immortality ode. In this very short poem consisting of only 9 lines, आज आम जेन पोएम के डिस्कसन करमा से पोएम मात्र 9 धाड़ी आए। बहुत शॉर्ट पोएम 9 धाड़ी आए से पोएम के आज आम डिस्कसन करमा। द स्पीकर माने राइटरटा डिस्क्राइब करिछन द जॉय दैट ही फील व्हेन ही सी रेनबो से जेते कोने रेनबो देखिछन एंड नोट्स दैट द हैज फेल्ट वे सिंस चाइल्डहुड ने जेन से फील करिछन हिज गोर्स एंड से दैट ही always felt the impact of नेचर ऊपर केनता इम्पैक्ट पड़ला इवन व्हेन ही वाज एन इन्फेंट एखन भी से सेटाके उपभोग करुछन। सो वाज इट व्हेन माय लाइफ बिगिन, सो इज इट नाउ आई एम ए मैन। The speaker is so certain of his connection with nature that he say it will be constant even when has become an old man। से जेते बुढ़ा हो कि जेते ओल्ड मैन हो से नेचर सहित जेनता छुआ बेले तांकर थिला सेंता ही अच्छे और एल्स ही विल्ड रेदर डाए सो बी इट व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड और लेट मी डाए से मरी जीवा पर्यंत ही नेचर संगे थिबे। In the next line, he declared that children are superior to adults because of their proximity and intimacy to nature. The child is father of the man. इटा मेन इ पोएम रो बुझवार मेन डाला द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। एटा हला मेन जिनिस इ पोएम रो इम्पोर्टेंट एंड ऑब्वियसली क्वेश्चन आसबा द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन एटा के बुझो। फॉर दिस रीजन ही विशेस टू बाइंड हिमसेल्फ टू हिज चाइल्डहुड सेल्फ एंड आई कुड विथ माय डेज टू बी बाउंड इज टू इज बाय नेचर पीटी। पीटी अर्थ काना एटा भी एखन हमें डिस्कशन करमा। तो देखो 24 मार्च 1802 रे लेखा जाइतिला ए कविताटी 1807 रे प्रकाशित होइतिला। 24 मार्च 1802 रे लेखा होइतिला कविता 1807 रे प्रकाशित होइतिला। टिंटन आबे एवं ओड बा ओडे इंटिमेशन ऑफ इमोर्टालिटी कवितारे थिबा थीम गुडी को यह अत्यंत संक्षिप्त भाव में प्रकाश करिसंती। माय हार्ट लिव्स अप ର शेष 3ଟି स्टांजा इमोर्टालिटी उडे ର ଏକ ପାରାଗ୍ରାଫ ବା ଶୀର୍ଷକର ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି। ବୁଝିଲା तुम लगे बोलिकिना पूरा ओडिया ट्रांसलेशन कराई पूरा सरल भाषा बुझब बोलिकी। तो तुम जितकी सम्बलपुर यूनिवर्सिटी सांग मैंने अच्छन सबके वीडियोटा शेयर करो, चैनल के सब्सक्राइब करो। मात्र 9ଟି पंक्तिरे बा रचित ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତାରେ କବି ପ୍ରକୃତିରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁକୁ ଦେଖିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦର ଭାବ ଜନ୍ମେ ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଭାବନା ଶୈଶବରୁ ତାଙ୍କର ମନରେ ଅଛି, ଛୁଆବେଳୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅଛି। ମୋର ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯେପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପୁରୁଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଛୁଆବେଳେ ଯେମିତି ଥିଲା ସେ ପୁରୁଷ ହେଇ ବଡ଼ ମାନେ ମ୍ୟାଚିଓର ୟଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଛି ସେପରି ଅଛି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଥିବ ବା ସେପରି ରହୁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଏତେଟା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ତାଙ୍କର ଏହି ସମ୍ପର୍କ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ, ନହେଲେ ସେ ମରିଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ ସେମିତି ରହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ନହେଲେ ସେ ମରିଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସୋ ବି ଇଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ସାଲ୍ ଗ୍ରୋ ଓଲ୍ଡ ଅର୍ ଲେଟ୍ ମି ଡାଏ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁମାନେ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ, କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଅଧିକ ସନ୍ନିକଟ ଓ ଆତ୍ମୀୟ। ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଫାଦର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍, ଏଇଟାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାର ବହୁତ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ତ ଦେଖ, ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଫାଦର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍, ଏହି କାରଣ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୈଶବର ସେହି ସତ୍ତ୍ୱ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରକୃତି ଭକ୍ତି ସହିତ ବାନ୍ଧି ରହୁ। ଆଣ୍ଡ ଆଇ କୁଲ୍ଡ ୱିଶ୍ ମାଇ ଡେ ଟୁ ବି ବାଉଣ୍ଡ ଇଚ୍ ଟୁ ଇଚ୍ ବାଇ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପିଟି। ବୁଝିହେଲା କବି କାଣା କହିବାର୍କେ ଚାହୁଁଛନ୍, ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାନେ ସେ ନେଚର ସହିତ କେନ୍ତା ଥିଲେ, ଦେନ୍ ୟଙ୍ଗ ହେଲା ପରେ କେନ୍ତା ସେ ରହିବାର୍କେ ଚାହୁଁଛନ୍, ଆଣ୍ଡ ବି ସେ ଓଲ୍ଡ ବି ହେଇଯାଉଛନ୍, ସେ କେନ୍ତା ରହିବାର୍କେ ଚାହୁଁଛନ୍, ଯଦି ନି ରହିବାର୍କେ ଚାହୁଁଛନ୍ ହେଲେ ସେ ମରବାର୍କେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍। ସେ କବିଟା ଇ ପୋଏମ୍ରେ କୁହାହେଇଛି। ତ ଚାଲ ଡିସ୍କସନ୍ କର୍ମା। ଲାଇନ୍ 9 ଲାଇନ୍ର ଅଛେ ପୋଏମ୍ଟା। ତ ଦେଖ, ମାଇ ହାର୍ଟ ଲିପ୍ସ ଅପ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ବିହୋଲ୍ଡ ଏ ରେନବୋ in the sky, so was it when my life began, so is it now I am a man, so be it when I shall grow old or let me die. The child is father of the man, and I could wish my day to be bound is to is by natural pity। आराम से बुझी पारुथ ऊपर तो आम डिस्कसन कर। तो चलो आउ थे आम डिस्कसन करदे। मोर हृदय उल्लासित हुए जितेबले मु आकाशरे इंद्रधनुक देखिଥାଏ। ରାଇଟର ଯେତେକ୍ଷଣେ ଆକାଶରେ ରେନବୋ ବା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ ଉଲ୍ଲାସିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଥିଲା ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଛୁଆବେଳେ ଯେମିତି ଥିଲା, ସେପରି ଏଖେନ୍ ଯେନ୍ତା ସେ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ ବା ୟଙ୍ଗ ଅଛନ୍ ସେତେବେଲେ ବି ସେମିତି ସେହିପରି ରହୁ। ଯେତେବେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବ ସେତେବେଲେ ବି ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେମିତି ଥାଉ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମିତି ନ ହଉ ସେ ମରିଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ହେଉଛି ପୁରୁଷର ଜନକ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ମୋର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବାନ୍ଧି ହଉ ପ୍ରକୃତିର ପବିତ୍ରତା। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ ପ୍ରକୃତିକ ପବିତ୍ରତାରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ହଉ, ନହେଲେ ସେ ମରିଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତ କବିତାରେ କବି କାଣା କହୁଛନ୍, ବୟସରେ ବଡ଼। ଏହି ଯେନ୍ କବିତାଟି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛୁଁ, କବି କହୁଛନ୍ ବା ଏହି କଥା ବିଚାର କରି ଏକ କବି ବୟସରେ ବଡ଼ ହେବେ କିନ୍ତୁ ମନରେ ଏକ ଶିଶୁର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି। ସକାଳେ ଗାଁରୁ ବାହାରୁଛି, ଆକାଶରେ ବର୍ଷା ପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା, ସକାଳେ ଗାଁରୁ ସେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଆକାଶରେ ବର୍ଷା ପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଝଟକା ଖୁସି ଆସିଗଲା। ମନ ହେଲା, ଆହା, ଏହି ଅନୁଭବ ତ ମୋର ଛୋଟବେଳେ ବି ଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁକୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଝଟକା ଆସିଲା, ହୃଦୟରେ ଆସିଗଲା। ମନେ ହେଲା, ଆହା, ଏହି ଅନୁଭୂତ ତ ମୋର ଛୋଟବେଳେ ବି ଥିଲା। ସେ ମନେ ପକାଇଲେ ଛୋଟବେଳ ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଖୁସି ଦେଇଥାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ୍କ ହେଇଥିଲେ ବି ସେଇ ଖୁସି ସମାନ ଅଛି। ଆଗାମୀ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ବି ସେଇ ଅନୁଭବ ରହିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯଦି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଏହି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ସେ ମରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ବା ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ସେ ଭାବିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଏକ ମହାନ ଲାଇନ୍, ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଫାଦର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୁଝିବାର ଜିନିଷ। ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଫାଦର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୈଶବର ଅନୁଭବ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବୟସ୍କ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼େ। ବୁଝିଲା, ସାନ ବେଲର ଶୈଶବର ଅନୁଭବ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବୟସ୍କ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼େ। ଶେଷରେ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ପିଟି ମିନିଂସ୍ କାଣା, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ପବିତ୍ର ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା ରହୁ। ଶେଷରେ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ପିଟି, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ପବିତ୍ର ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା ରହୁ। ଦେନ୍ ଏହି ଛୋଟ ଯେ 9 ଲାଇନ୍ କବିତା ଅଛି, ୱାର୍ଡ଼ସୱାର୍ଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବେଲେ ବେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଷ ଦେଖିଲା ଯେ ଯେତେ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି, ସେହି ସୁଖ ତାଙ୍କୁ ଶୈଶବରୁ ଆରମ୍ଭ ବୟସ୍କରେ ଅଛି ଓ ବୁଢ଼ା ବେଲେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ରହିବ ନାହିଁ। ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଫାଦର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍। କାଣା ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଫାଦର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଆମେ ତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ପିଟି କାଣା ଯେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛେ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖମା। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखा हमें, व्हाट डज द स्पीकर mean when he said that his heart leaps up? Would it have been different in had used jumps or hops or rise instead of leaps up? तो leaps up सर मीनिंग का ना सेटा देखमा, jumps or hops rise instead of leaps up. Leaps up means a sudden strong feeling of joy and excitement. Words like jumps or hops sound more playful or casual, but leaps up gives a sense of a natural powerful emotional reaction. Leaps ups ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହୃଦୟରେ ହଠାତ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ
ଖୁସି ଓ ଉତ୍ସାହର ଅନୁଭବ। ଜମ୍ପ୍ସ କିମ୍ବା ହପ୍ସ କହିଲେ ସେହି ଗଭୀରତା ରହେନି, ଅଧିକ ସାଧାରଣ ଓ ଖେଳାଳି ମନୋଭାବ ହୁଏ। ବୁଝିହେଲା? ଲିପ୍ସ ଅପ୍ସର ଅର୍ଥ ହୃଦୟରେ ହଠାତ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଖୁସି ଓ ଉତ୍ସାହର ଅନୁଭବ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସୋ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଇନ୍ ରେନବୋ? ରେନବୋର ସ୍ପେସିଆଲ, a rainbow is rare, beautiful, and often seen as a symbol of hope, promise, and a link between heaven and earth. ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଷ ଦୁର୍ଲଭ, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆଶା, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ। ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ଼, is he talking literally about the way his heart feels, or does the word heart have a symbolic meaning? Yes, the heart is symbolic. It represented his emotion, feelings, and deep connection to nature. ଏଠାରେ ହାର୍ଟ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ, ଏହା ତାଙ୍କର ଭାବନା, ଅନୁଭବ ଓ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝାଏ। Fourth, what sort of image and feeling come to your mind when you see a rainbow? Image of beauty, peace, joy, childhood memories, and the feeling of magic in nature. ସୁନ୍ଦରତା, ଶାନ୍ତି, ଖୁସି, ଶୈଶବ, ଛୁଆବେଳର ସ୍ମୃତି ଓ ପ୍ରକୃତିର ମାୟାଭାବ ଅନୁଭବ ହୁଏ। Then, what kind of language did Wordsworth use in the poem and why? He used simple, natural, and direct language to express pure emotion in line with romantic poetry. ବା ନେଚର ପୋଏଟ୍ରି। ସେ ସରଳ, ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ସିଧାସଳଖ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଖାଣ୍ଟି ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଏହା ରୋମାଣ୍ଟିକ କବିତାର ଲକ୍ଷଣ, ପ୍ରକୃତିର ଲକ୍ଷଣ। ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ଲାଇନ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଫାଦର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆୱାର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ସେପ୍ ଦ ଆଡଲ୍ଟସ୍ ୱି ବିକମ୍ସ। ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଅସ୍ ଗାଇଡ୍ସ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ୱି ଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଟୁ। ଆମର ଶୈଶବ ଅନୁଭବ ଆମେ ବୟସ୍କ ହେଲା ପରେ ଯେପରି ହେବୁ, ତାହା ଗଢ଼େ। ଶିଶୁ ମନୋଭାବ ଆମର ବୟସ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳନା କରେ। 7. What makes the poem My Heart Slips Up a romantic lyrics? Its focus on personal emotion, nature, simplicity of expression, and deep spiritual connection to the natural world. ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବନା, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମ, ସରଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଆତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ ଏହାକୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଲିରିକ୍ କରିଥାଏ। Who is the speaker of the poem, the child or the man? The speaker is the man, adult Wordsworth, William Wordsworth, but the speak with the feeling and value of his inner child. କବି ଜଣେ ବୟସ୍କ ଓ କବି ଯେନ୍ ୱିଲିୟମ ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥ ସେ ହେଲେ ବୟସ୍କ, କିନ୍ତୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶିଶୁ ମନୋଭାବର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। 9th, how has the speaker's intimacy with nature influenced him? It has given him lasting joy, moral guidance, spiritual strength, and inspiration for his poetry. ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଖୁସି, ନୈତିକ ପଦଦର୍ଶନ, ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଓ କବିତାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। 10th, last question, what does Wordsworth means by natural pity? এটা ଗୋଟେ important question. A deep, respectful, and almost scared love for nature that connects every stage of his life. ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଭରା ଓ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ତ ଆଜିର ୟୁନିଟ୍ 3ର ଆମେ ଯେନ୍ ପୋଏମ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲା, ସେଇଟା ଡିସ୍କସନ୍ ସରିଗଲା। ବହୁତ ଆମେ ଭାବୁଛେ ତୁମେ ବହୁତ ଇଜି ୱେରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ବହୁତ ସରଳ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝା ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ପ୍ଲସ୍ ଇଂଲିଶ ବହୁତ ନୋଟ୍ସ ମେକିଂ କରିକିନା ବନା ହେଇଛି। ତ ଭାବୁଛେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପୋଏମ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କର୍ମା, କିଛି ଷ୍ଟୋରି ଡିସ୍କସନ୍ କର୍ମା। ପୋଏମ୍ଟା ସାରିଦେମା, ଆନୁ ଷ୍ଟୋରି ଡିସ୍କସନ୍ କର୍ମା। ତ